प्यारे बच्चिओ, अज की इस वीडियो राही असी जो सानू 11 जुलाई 2020 का काम आया है वो करांगे। अज विशा अर्थशास्त्र श्रेणी 10वीं, जो कि असी कल भी किया सी। कल असी पाठ के शुरुआती क्वेश्चन आंसर किए सन, स्टार्टिंग वाले मुढ़लियां धारनावां बारे। जो अर्थशास्त्र है इस दी जो मुढ़लियां धारनावां ने उन्हां बारे असी कीता सी कि बेसिक कनसैप्ट इहदे की हुंदे ने, भाव किहड़ी-किहड़ी इहदे विच शब्दावली वरती जाती है, असी उस बारे कीता सी। अज अगला क्वेश्चन आया है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति का अर्थ दसो। जिवें कल असी पढ़िया सी कि उपभोग हुंदा गा कंजंप्शन, जो असी अपनी लोड़ां पूरीआं करन लई जो असी खाने आ पीने आ, जो असी टैलीविजन लैके आउने आ, फ्रिज लैके आउने आ, कूलर लैके आउने आ, ये सारे साडे खर्चों में आ जाता है। जो असी खर्चा करते हाँ उसनूं असी उपभोग कहते हाँ। अज क्वेश्चन आया है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ दसो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका अर्थ दसो। आमदन विच होण वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग विच होण वाले परिवर्तन के अनुपात नूं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब जदों किसी की आमदन विच परिवर्तन होता है, आमदन घटती है या वधदी है, तो उस विच उसका जो उपभोग है, उसका जो कंजंप्शन है, सानूं आप देसी गल दे विच पता है। जदों किसी की आमदन वध जाती है तो उसके खर्चे भी वध जाते हैं। भाव वो सोचता है मैं ये चीज़ लै ला, मैं वो चीज़ लै ला। जो किसी व्यक्ति की आमदन घट जाती है तो उसदियां जो लोड़ां हन वो अपने आप घट जांदियां हन। जिवें इस टाइम हुण साडे करोना वायरस 19 करके लॉकडाउन चल रहा, तो उस लॉकडाउन के दौरान ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ जो ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੜਨ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਸੀ ਉਹ ਖੜ ਗਈ ਸੀ। खड़ मतलब काम धंधे सारे ठप्प हो गए सन, जिस करके उन्होंने आमदन में परिवर्तन आया। जो आमदन के विच परिवर्तन आता है तो साढ़े उपभोग के विच भी परिवर्तन आता है। ये तुहाडे सामने है, तुसीं चंगी तरह समझ सकते हो कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की हुंदी है। जो तुसीं देख रहे हो हुण सारे स्कूल बंद ने, बच्चों नूं ऑनलाइन काम कराया जा रहा, तो इस दे नाल तुसीं घर बैठे हर रोज़ देख सकते हो कि जदों तुहाडे पिता जी तुहाडे घर दे काम ते जांदे सन तो कुछ ना कुछ तुहाडे लई खाण लई लैके आउंदे सन, पर जदों उन्हां दे ये काम, ये मजदूरी, उन्हां दे बाहर निकलण दे सारे काम बंद हो गए, तो तुसीं देखिया होवेगा कि 2 टाइम की रोटी खानी भी औखी हो गई सी। भाव माँ बाप नूं ये सोच रहिंदी सी कि घरे आटा होवेगा कि नहीं होवेगा। तो आमदन विच होण वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग विच होण वाले परिवर्तन के अनुपात नूं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ दसो। आमदन विच होण वाले परिवर्तन के फलस्वरूप बचत विच होण वाले परिवर्तन के अनुपात नूं, भाव जदों जो साडी आमदन है, साडी आमदन विच साडी आमदन वधदी है घटदी है, तो साडी जो बचत हुंदी है उस विच भी उतरा चढ़ा आउंदा रहिंदा है। जेकर साडी आमदन वध जावे तो बचत भी वध जाती है। जिवें असीं हुण लॉकडाउन के दौरान देखिया, जदों आमदन का कोई साधन ही नहीं रहा सी तो बचत कित्थों होऊगी। ये तुसीं 2 क्वेश्चन इस लॉकडाउन के नाल जोड़ के चंगी तरह याद कर सकते हो कि जदों आमदन ही ना हुई तो बचत कित्थों होऊगी। तो इस तो अगला क्वेश्चन, प्रेरित निवेश की हुंदा है। प्रेरित निवेश
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਨਿਵੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਿਵੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਕ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਕ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਕ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਕ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਰੋਡਰ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਸਟਾਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸਟਾਕ ਭਾਵ ਲੇਬਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਬਰੋਡਰ ਮੀਨਿੰਗ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੈ। Disguised unemployment means having more workers than required for production in a particular economic zone। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 8 ਏਕੜ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਉਸ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 12 ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਛੁਪੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 5 ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਪੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਪੂਰਾ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਡ ਬਾਈ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ signifies a situation in which all those who are willing to work at the current wage, wage ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਦਰ, ਰੇਟ ਐਟ ਦਾ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਵਰਕ, ਭਾਵ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਆ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 400 ਰੁਪਈਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਛਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਛਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਾਟ ਡਜ਼ ਵਲੰਟਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮੀਨ। ਵਲੰਟਰੀ ਭਾਵ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਵੈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ at the prevailing rate of wages, or they do not want to work voluntarily even though they have work to do। ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਛੁਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਲੰਟਰਲੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। when workers are not willing to work at the prevailing rate of wages, or they don't want to work voluntarily even though they have work to do, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਛਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਜੋ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਭਾਵ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਣ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸਿਗਨੀਫਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਭਾਵ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। The total amount of money available in a given period of time is called money supply। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ? ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ। ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਐਂਡ ਕੋਇਨ। ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਹਨ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਨੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ। ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਗੁਡਸ ਰੇਜ਼ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਲ ਸੇਲ ਸੇਲ। ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਚਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਊ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੋਊ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਊ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਘੱਟ ਹੋਊ। ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੌਸਮ, ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਆਦਿ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹਨ ਉਹ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਧੰਨਵਾਦ।